Afternoon, everybody. Today's class is operators. So it's one very important actually. So in all technical interviews and written tests, there might be some questions regarding operators. Actually, there are different types of operators in C language. Based on the precedency and associativity, the operators are executed. That's why they will ask different types of questions in operators. It's one very important. Now first we'll discuss what is operator, what are the different types of operators that are available, what is the associativity and priority of the operators. Then we go for some objective based questions, if time possible objective based questions, otherwise we'll go for tomorrow some objective based questions regarding operators. So first of all, we'll go for what is an operator. What is an operator? What are the different types of operators that are available in CELA? So what is an operator? An operator is a symbol which is used to perform a specific operation. To perform some specific operations, we use operators. That's why an operator is a symbol. An operator is a symbol which is used to perform a specific operation. An operator is a symbol. Is a symbol which is used to perform a specific task. We use operators. So in any language, the operators are classified into two categories. First of all, the classification we have. Operators are classified into two categories. Actually, the operators are unary operators and binary operators. So, some operators are unary operators and some operators are binary operators. Some operators are unary operators, some operators are binary operators. What is unary operator? What is binary operator? An operator which requires one operand. Operand means data value. An operator which requires one operand value, one operand, one data value, such an operator we called as unary operator. చూడండి, ఒక ఆపరేటర్కి ఒక డేటా వాల్యూ మాత్రమే సరిపోతుంది. సపోజ్ ప్లస్ ప్లస్ అన్నాం. సో ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ 5 ఏసి ఏని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం. హౌ మెనీ ఆపరేటర్స్ ఆర్ దేర్? వన్ ఆపరెంట్ ఇస్ దేర్. సో అలా మనకు an operator which requires one operand, such an operator is called as unary operator. An operator requires one operand, such a operator is called as unary operator. ఒక ఆపరెండ్ మాత్రమే అవసరమైతే an operator which requires one operand, such a operator called as unary operator. అంటే ఒక ఆపరెండ్ మాత్రమే అవసరమైతే ఆ ఆపరేటర్ని మనం ఏమంటాము అంటే యూనరీ ఆపరేటర్ అంటాం. అలాగనే an operator which requires two operands.
రెండు ఆపరెంట్స్ అవసరమైతే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే బైనరీ ఆపరేటర్ అంటాం. చూడండి, an operator requires two operands. Such operator is called as binary operator. First classification is whether the operand is unary or binary. What is unary? What is binary? So an operator which requires one operand, such operator we called as unary. ఒక ఆపరెండ్ మాత్రమే అవసరమైతే దాన్ని మనం ఏమంటాము యూనరీ ఆపరేటర్ అంటాం. an operator which requires two operands, రెండు ఆపరెండ్స్ అవసరం అనుకోండి. రెండు ఆపరెండ్స్ అవసరమైతే అంటే కొన్ని వాల్యూస్ సపోజ్ ఎడిషన్ చేయాలి అంటే మనకి ఎన్ని వాల్యూస్ కావాలి? 2 వాల్యూస్ కావాలి. కొన్నిటికి ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి, ఒక వాల్యూ చాలు. సో ఇలా కొన్నిటికి మనకు 2 ఆపరెండ్స్ అవసరమైతే, కొన్నిటికి 1 ఆపరెంట్. సపోజ్ ప్లస్ ఈజ్ ఏ యూనరీ ఆపరేటర్, ప్లస్ ఈజ్ ఏ బైనరీ ఆపరేటర్, asterisk ఈజ్ ఏ బైనరీ ఆపరేటర్, డివిజన్ ఈజ్ ఏ బైనరీ ఆపరేటర్స్. సో ఇలా మనకి ఏంటి అంటున్నాము అంటే యూనరీ అండ్ బైనరీ ఆపరేటర్స్. The operators in C language is classified into 8 categories. The operators in C language is classified into 8 categories. So ఉన్న ఆపరేటర్స్ అన్నిటినీ మనం ఎన్ని క్లాసిఫికేషన్స్ చేసామంటున్నాను? 8 క్లాసిఫికేషన్స్ చేసాం. చూడండి, the operators C language is classified into 8 categories. మొత్తం మనము ఆపరేటర్స్ ఎన్ని క్లాసిఫికేషన్స్ చేసాము అంటున్నాము అంటే 8 క్లాసిఫికేషన్స్ చేసాము. చూడండి, the operators in C language is classified into 8 categories. మొత్తాన్ని మనము ఎన్ని క్లాసిఫికేషన్స్ చేసాము అంటే 8 కేటగిరీస్గా చేసాము. ఏమేమిటివి అవి? వాట్ ఆర్ దేర్ అంటే, సో ఏంటి 8 రకాలు అంటే ఉన్న ఆపరేటర్స్ మొత్తం ఉన్నాయి. సి లాంగ్వేజ్లో చాలా ఉన్నాయి. ఆల్ ద ఆపరేటర్స్, ఉన్న అన్ని ఆపరేటర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ, ఆల్ ద ఆపరేటర్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 8 కేటగిరీస్. మొత్తాన్ని కలిపి 8 క్లాసిఫికేషన్స్లోకి మార్చారు. వాట్ ఆర్ దేర్? దే ఆర్. ఏంటి ఆ 8 క్లాసిఫికేషన్స్? ఏమేమిటి? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అని ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్. సెకండ్ వన్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. థర్డ్ వన్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్. లాజికల్ ఆపరేటర్స్, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్, కండిషనల్ ఆపరేటర్, ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్, bitwise operators, then some special operators. సో ఇలా ఉన్నాయి. మొత్తం మనకు 8 కేటగిరీస్ ఉన్నాయన్నమాట. మనం అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అని ఒక క్లాసిఫికేషన్, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అని ఇంకో క్లాసిఫికేషన్, లాజికల్ ఆపరేటర్స్, అసైన్మెంట్ ఆపరేటరు, కండిషనల్ ఆపరేటర్, ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్,
బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ అండ్ స్పెషల్ ఆపరేటర్స్. ఇలా మొత్తం మనకు ఎన్ని క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి అంటున్నాము అంటే 8 క్లాసిఫికేషన్స్ ఇచ్చాము. ఈ ఒక్కొక్కటి 1 by 1 మనం చూద్దాం. ఏమేమిటి ఏ ఆపరేటర్, వీటిలో మీకు బాగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే కండిషనల్ ఆపరేటర్ ఒకటి, ఇంక్రిమెంట్, డిక్రిమెంట్, బిట్వైజ్. ఈ 3 కంపల్సరిగా బాగా డెప్త్గా తెలుసుకోవాలి. అంటే అర్థమెటిక్ ఎన్నిలో చిన్న పార్ట్ ఉంటుంది, అంత పెద్ద వర్క్. లాజికల్, రిలేషనల్ అంత పెద్ద వర్కే ఉండదు. అసైన్మెంట్లో కూడా అంత ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ఇవన్నీ జనరల్గా ఎక్కడైనా ఉంటుంది, ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు. మీరు కొంచెం బాగా చూసుకొని నేర్చుకోవాల్సిన వర్క్ అంతా కూడా కండిషనల్ ఆపరేటర్ మీద ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇఫ్ స్టేట్మెంట్కి రీప్లేస్మెంట్ కాబట్టి కండిషనల్ ఆపరేటర్ ఎలా రాసుకోవాలి అనేది ఒకటి ముఖ్యంగా చూసుకోవాలి. ఇంక్రిమెంట్, డిక్రిమెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్. తర్వాత బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్, ఈ 2 మటుకు బాగా తెలుసుకోవాలి మీరు. ఫస్ట్గా మనం అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. మనం ఫస్ట్గా అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ చూద్దాం. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్, మనకున్న డిఫరెంట్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్. అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ చేయటానికి మనము అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఉపయోగిస్తాం. అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటి, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, వీటిని మనం ఏమంటాము అంటున్నాము అంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అంటాం. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్. మనం ఏదైనా అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ 5:31. సో తర్వాత సపరేట్గా ఫోన్ చేసి మాట్లాడతాలేమ్మా. 5:31 ఇప్పుడు అందరిలో కాదు, సరేనా? ఓకే. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ 5:31 తర్వాత కాల్ చేయి, నేను మాట్లాడతాను. సో నెక్స్ట్ మనము చూడండి, ఫస్ట్గా మనం అర్థమెటిక్, దీస్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ యూజ్. అమ్మా ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు, థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళు బాగా నేర్చుకోండమ్మా. ఎందుకంటే there are so many opportunities are there due to COVID. So there are a lot of vacancies are there after reopening of the institution, reopening of the offices. That's why it's a very necessary for our companies for freshers. అందుకని ఫ్రెషర్స్ బాగా నేర్చుకోండి. సెకండ్ ఇయర్, ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్, సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ బాగా కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది, మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఆ ఇంటర్వ్యూలకు వచ్చేసి ప్రోగ్రామింగ్కి పైథాన్ నేర్చుకోండి. సో రిటర్న్ టెస్ట్లో ఈ సి లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోండి. యాప్టిట్యూడ్ కామన్గా ఉంటుంది, అది బాగా నేర్చుకుంటే మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే ప్రోగ్రామింగ్ ఎట్లా, నేను దాదాపు మీకు ఒక 200 నుంచి 250 ప్రోగ్రాములు చెప్తాను. దాన్ని బేస్ చేసుకునే ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఉంటాయి మీకు, అందువల్ల అంత ప్రాబ్లం ఉండదు. దాదాపు నేను ఏంటంటే ప్రతి ప్యాటర్న్లో నేను మీకు ప్రోగ్రామింగ్ చెప్తాను, ఏ స్టైల్ ఎలా అనేది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది మీకు ఎక్కడైనా ప్రోగ్రామింగ్, ఆలోచించి అదే స్టైల్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. సో ఎక్కువగా స్ట్రింగ్స్, ఆపరేటర్స్, ప్యాటర్న్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, వాటిని బేస్ చేసుకొని మనం చెప్తాం. These operators are used to perform operations. అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఆపరేటర్స్ ఉపయోగిస్తాం. దీస్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్. అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఆర్ ద అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్? ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, డివిజన్ అండ్
multiplication. These are all we called as arithmetic operations. To perform these operations, we use arithmetic operators. మనము వీటిని చేయటానికి ఈ arithmetic operators ఉపయోగిస్తాం. ఎడిషన్ చేయాలన్నా, సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలన్నా, మల్టిప్లికేషన్ చేయాలన్నా, డివిజన్ చేయాలి అనుకున్నా కానీ వీటిని ఉపయోగిస్తాం. సో వాట్ ఆర్ దేర్? సో వాట్ ఆర్ దేర్? మనకున్న ఆపరేటర్స్ ఏమేమిటి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్, సో ఏమేమి ఉన్నాయి అనే దానికి మనం చూస్తాం. So we have the operator and meaning. We have different so we have different operators with meaning. We have the plus operator. Plus is addition, so everybody will know. Minus, subtraction, asterisk, multiplication, స్లాష్. ఇక్కడ మీరు కొంచెం తెలుసుకోవాలమ్మా, డివిజన్, డివిజన్, మోడ్, మోడ్. సో ఏది అర్థమెటిక్. అయితే మీకు డివిజన్ గురించి కొంచెం తెలుసుకోవాలమ్మా. యాక్చువల్లీ దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ డివిజన్స్, ఇంటీజర్ డివిజన్ అండ్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డివిజన్. సో మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకునేదంతా కూడా ఏంటంటే ఇంటీజర్ డివిజన్ చేస్తాం. ఏంటి? సో బ్రాకెట్స్ పెట్టి కోషంట్ టు రిమైండర్స్. దట్స్ వై ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ డివిజన్ వి గెట్ కోషంట్ అండ్ రిమైండర్స్. సో ఇంటీజర్ డివిజన్లో అయితే మనకి ఏంటి అంటే కోషంట్ టు రిమైండర్ వస్తుంది. చిన్నప్పుడు మనకు నేర్పిస్తూ ఉంటారు. సో 5ని 2తో డివైడ్ చేయండి అని అనుకోండి. 5ని తీసుకొని 2 2 4 1 ఆ శేషం అంటాం. రిమైండర్ 1, 2 వచ్చేసి కోషంట్ అని చెప్తుంటాం మనం. అది చిన్నప్పుడు నేర్పించేది. తర్వాత మనం పెద్ద అయిన తర్వాత 5/2 అంటే 2.5 ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డివిజన్. సో అందుకని డివిజన్లో మనకి ఏంటి అంటున్నాం అంటే మెయిన్గా 2 types ఉంటాయి, ఇంటీజర్ డివిజన్, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డివిజన్. ఇంటీజర్ డివిజన్ ఏంటి, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డివిజన్ ఏంటి? సో ఇది చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఆ టైంకి ఐడియా రావట్లేదు స్టూడెంట్స్కి. ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటారు, చిన్న మిస్టేక్లో పోతుంటుంది. ఏంటి మనకు ఆన్సర్ రాలేదు, ఏంటి ప్రాబ్లం అనుకుంటా ఉంటారు. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఇంటీజర్ డివిజన్ ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది? చెప్పమ్మా. మోడ్ కి పర్సెంటేజ్ సార్, స్టార్ పెట్టండి. ఓకే సార్. ఇంటీజర్ డివిజన్కి మనము యాక్చువల్గా మనం చూస్తుంటాం. ఇంటీజర్ డివిజన్ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి? ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డివిజన్ ఒక్కోసారి మనకు వాల్యూ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డివిజన్స్లో కావాలి, ఒక్కోసారి ఇంటీజర్ డివిజన్లో కావాలి. సపోజ్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తుంటాం మనం. సపోజ్ నేను సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ చేయమన్నాను, ఆమ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్స్ చేయమన్నాను. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అప్పుడు మనకేంటి అంటే ఓన్లీ నాకు కోషంట్ ఒక్కటే కావాలి, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డివిజన్ అవసరం లేదు. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, యావరేజ్లు కనుక్కోండి, నాకు బేసిక్ శాలరీ కనుక్కోండి, డిఏ కనుక్కోండి, హెచ్ఆర్ఏ కనుక్కోండి అంట. అలాంటప్పుడు మనకేంటి అంటే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డివిజన్ అవసరమైంది. చూడండి,
సో ఇప్పుడు మన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో నాకు డిఏ హెచ్ఆర్ఏ కనుక్కోమంటారు. సపోజ్ నేను ఒక నా శాలరీ వచ్చేసి 3,000 రూపాయలు, నాకు 22% డిఏ. నా డిఏ వాల్యూ ఎంత? 22.5 నాకు డిఏ. ఎంత నాకు వచ్చింది చెప్పండి. అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనకేంటి డెసిమల్ పాయింట్ వాల్యూ కూడా కావాలి నాకు. ఈ డెసిమల్ పాయింట్ వాల్యూ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం కంపల్సరీగా ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డివిజన్ వాడాలి. జనరల్గా మనకి ఏంటి అంటే ఇంటీజర్ డివిజన్ ఉంటుంది, మామూలుగా ఇంటీజర్ పార్ట్. సో ఎప్పుడు ఇంటీజర్ డివిజన్ వస్తుంది, ఎప్పుడు ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డివిజన్ వస్తుంది, ఎలా మార్చుకోవాలి? సపోజ్ ఇంటీజర్ డివిజన్ వచ్చింది, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డివిజన్ లేక మార్చుకోవాలి. సపోజ్ నాకు ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డివిజన్ అవసరం లేదు, ఇంటీజర్ డివిజన్ కావాలి, ఏ విధంగా మార్చుకోవాలి, ఎలా మార్చుకోవాలి అనేది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్. సో ఇంటీజర్ డివిజన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? Both operands are integer. Both operands are integers. Then the division is integer division. జాగ్రత్తగా చూసుకున్నామా? రెండు ఆపరెంట్స్ ఇంటీజర్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ డివిజన్ మీకు ఏమిటి అంటే ఇంటీజర్ డివిజన్. ఇన్ దిస్ కేస్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ quotient. So what is the result? The result is quotient value. కోషెంట్ వాల్యూ వస్తుంది. అంటే రెండు ఇంటీజర్స్ ఉన్నప్పుడు మనకేంటి అంటే రిజల్ట్ కోషెంట్ వాల్యూ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈక్వల్ టు 5/2. ఏ వాల్యూ 5. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ? లేక ఏ ఈక్వల్ టు 5/3. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ? ఏ వాల్యూ ఎంత అని అనుకోండి. సార్ 1.6, 1.7 అలా రాదు. చూడండి ఇక్కడ ఎక్కువ మంది ఇలాంటి మిస్టేక్ చేస్తున్నారమ్మా. సో ఇక్కడ వెన్ బోత్ ఆర్ ఇంటీజర్స్, రెండు ఇంటీజర్స్ ఉన్నప్పుడు వెన్ బోత్ ఆర్ ఇంటీజర్స్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ. సో రెండు ఇంటీజర్స్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరిగా రిజల్ట్ ఏమైతుంది? ఇంటీజరే వస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ 1. అవుట్పుట్ ఎంత అంటే 1. If A is floating point, it will be 1.00. That's all. So A value, A అనేది ఇంటీజర్ డేటా టైప్ అయితే 1. ఏ అనేది మీరు ఫ్లోటింగ్ పాయింట్లో పెట్టారనుకోండి 1.00 వస్తుంది, 1.6 రాదమ్మా. చూడండి. సో వెన్ ద డేటా టైప్ ఈజ్ ఏ, data type of A is integer, the result is 1. When the data type of A is a floating point, the result is 1.00. అంతే. చూడండి ఇది బాగా తెలుసుకోవాలి. when the data type of A is integer, then the output is 1. When the data type of A is floating point, the output is 1.00. That's all. చూడండి. సో డిఫాల్ట్ 6 digit యాక్యురసీ అమ్మా, అందుకని 6 వస్తాయి మీకు. సో బై డిఫాల్ట్ ద ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ యొక్క డిఫాల్ట్ యాక్యురసీ డిజిట్స్ ఎంత అంటే 6 digit యాక్యురసీ. మనం కావాలంటే తర్వాత మార్చుకోవచ్చు. అయితే డిఫాల్ట్ యాక్యురసీ ఎంత అంటే 6 digit యాక్యురసీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకు అందుకని 6 digits ఉంటాయి. 0 మొత్తం 6 digits, 1.000 6 digits యాక్యురసీ ఉంటుంది. సార్ నేను ఏ ఇంటీజర్ పెట్టానండి లేక ఏ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ పెట్టాను 1.3 రావాలి అంటే రాదు. ఎందుకని అంటే వెన్ బోత్ ఆర్ ఇంటీజర్స్, రెండు ఇంటీజర్స్ అయినప్పుడు రిజల్ట్ ఏమవుతుంది? ఇంటీజరే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఏ ఈక్వల్ టు 5, బి ఈక్వల్ టు a/3 ఇలా ఇచ్చాను అంతే.
సార్ ఏ వాల్యూ ఏంటి ఇంటీజర్, సో 3 కూడా ఏంటి ఇంటీజర్, సో దెన్ వీ గెట్ ద సేమ్ వాల్యూ. సో వెన్ ఏ ఈజ్ ఇంటీజర్స్, సో ఇక్కడ ఇచ్చిన మనకి ఏమవుతుంది సేమే వస్తుంది, అంటే బి వాల్యూ ఇక్కడ ఏ బదులు బి మనకి ఏమవుతుంది బి వస్తుంది. When b is an integer, then the output is 1, so otherwise b is. అందుకే ఒక్కోసారి మీకు ఏమవుతుంది అంటే కంపారిజన్ ఇస్తారు. సో ఏలో ఒక వాల్యూ ఇస్తారు, బిలో ఒక వాల్యూ ఇస్తారు, ఒకటేమో ఇంటీజర్ ఒకటి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్, కంపేర్ వెదర్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్ అంటారు. సో అప్పుడు ఈక్వల్ కాదమ్మా. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా సపోజ్ బి వాల్యూ 1 అమ్మా, సి వాల్యూ 1.0000, వెన్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే నో అని చెప్తాం. ఎందుకని ఒకటి ఇంటీజర్ డేటా టైప్, ఒకటి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డేటా టైప్. అందుకని సో అలాంటి బిట్స్ కూడా అడుగుతుంటారు, మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. సో సేమ్ వాల్యూ ఉంటుంది. మీరు ఏంటంటే సార్ డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత వాల్యూ లేదు, సిస్టమ్ కెనాట్ థింక్ లైక్ దట్. సిస్టమ్ ఇట్ విల్ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటీజర్, ఇల్లు బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్, దట్స్ ఆల్. ఇలా ఉంటాయి. సో ఇలా మనకి ఏంటి అంటున్నాము అంటే డివిజన్లో. సో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డివిజన్, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డివిజన్ ఎలా వస్తుంది, ఏ విధంగా మనం ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డివిజన్ తీసుకోవచ్చు, ఎలా వస్తుంది? When any one of the operand or both operands are floating point values, then the result is a floating point value. చూడండి, when any one of the operand, when any one operand is floating point value, when any one operand is floating point value or both are floating point values, then the result is a floating point. సో ఏ ఒక్కటి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అయినా, రెండు ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూస్ అయినా కానీ మనకేమవుతుంది, రిజల్ట్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. చూడండి, when any one is floating point value or both are floating point values, then the result is floating point value. ఏ ఒక్కటి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అయినా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సేమే a equal to 5/3.0, 5/3.0, then what is the output? అంటే సో ఏ వాల్యూ 5 ఇంటీజరే, 3.0 అనేది ఏంటి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్, then the data type of A must be floating point, otherwise we get the warning. చూడండి, ఏ యొక్క డేటా టైప్ కంపల్సరిగా మనకేముండాలి అంటున్నాము, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూనే ఉండాలి, లేకపోతే మీకు వార్నింగ్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఎర్రర్ కూడా వస్తుంది. చూడండి, then the result is 1.666. సో ఎలా ఉంటుంది మనకంటే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అంటే 1 పాయింట్ పెట్టేసి 6లు వస్తాయి అనమాట. ఎన్ని 6లు వస్తాయి అంటే 4 6లు వస్తాయి మీకు మనకు. అంటే డిఫాల్ట్ డెసిమల్ డిజిట్ యాక్యురసీ అంటే వాట్ ఈస్ ద యాక్యురసీ, హౌ మెనీ డిజిట్ యాక్యురసీ ఫర్ ఏ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ అంటే డిఫాల్ట్ యాక్యురసీ 6. సో డిఫాల్ట్ యాక్యురసీ 6 ఉంటుంది మీకు, 6 డిజిట్ యాక్యురసీ ఉంటుంది. సో దాన్ని మీరు షార్ట్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు, తగ్గించవచ్చు కావాలంటే 2 డిజిట్స్ లేక 3. అంటే మీరు అందుకే డైరెక్ట్గా పర్సెంటేజ్ ఎఫ్ పెట్టారనుకోండి, పర్సెంటేజ్ ఎఫ్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మీకు ఏమవుతుంది అంటే అలా ప్రింట్ అవుతుంది. సో 1.4 6 4 0 6 0 లేక 6 అట్లాంటి ప్రింట్ అవుతుంది. నాకు అలా కాకుండా కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే విడ్త్ని స్పెసిఫై చేసి తగ్గించవచ్చు. దాన్ని మనం ఏమంటే ఫార్మాటింగ్ అవుట్పుట్ అంటాం. సార్ నాకు 6 డిజిట్ యాక్యురసీ ఉంది, 6 డిజిట్ యాక్యురసీని నాకు 2 డిజిట్ యాక్యురసీలే కావాలి సార్ అన్నా అనుకోండి, దెన్ వి గో ఫర్ ఫార్మాటింగ్ అవుట్పుట్. దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఫార్మాటింగ్ అవుట్పుట్ అంటాం. అంటే ఫార్మాటింగ్ అవుట్పుట్ ఈస్ యూస్డ్ టు చేంజ్ ద అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ద రెగ్యులర్ ఫ్యాషన్, రెగ్యులర్ మోడల్.
సో రెగ్యులర్ మోడల్ నుంచి మనం చేంజ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఫార్మాటింగ్ అవుట్పుట్కి వెళ్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ వీ హ్యావ్ ద 6 digit accuracy. అంటే ఆఫ్టర్ డెసిమల్ పాయింట్ విల్ గెట్ ద 6 digit accuracy. Suppose I want only 2 digit accuracy, then I go for formatting output. సో నాకు 6 digit accuracy వస్తుంది యాక్చువల్గా ఫ్లోటింగ్. మీరు ఎప్పుడైనా ప్రింట్ చేసి చూసుకోండి మీరు సిస్టంలో, మీ సిస్టమ్ ఉంటే మీ సిస్టంలో చూసుకుంటే మీకు 6 digit accuracy వస్తుంది డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత. సో ఇవి కూడా తప్పులు ఉంటాయి అమ్మ. చూడండి మీరు స్టూడెంట్స్ మీరు చేసేటప్పుడు మీకు కేస్ స్టడీస్లో తప్పు పోతుంది, ఆ టెస్ట్ కేసెస్లో తప్పు పోతుంది. సపోజ్ నాకు అవుట్పుట్ 1.66 కావాలి, మీకు డైరెక్ట్గా ప్రింట్ చేసాం అనుకోండి 1.46 వస్తుంది. అప్పుడు ఏంటి, నేను అనుకున్న ఆన్సర్ మీకు ఇచ్చిన ఆన్సర్ రెండు టాలీ మీరు అనుకుంటారు సార్ ఒకటే కదా అని. అయితే ఏంటి అంటే యాక్యురసీ తేడా. నేను ఇచ్చింది 2 digit యాక్యురసీ, మీకు ప్రింట్ ఏంటి 6 digit యాక్యురసీ. అందువల్ల మనకేంటి అంటున్నాము అంటే ఆ వాల్యూ రాదు. సపోజ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటాం. A equal to 5.0, B equal to A by 3.0. ఇప్పుడు కూడా సేమ్ మనకు అవుట్పుట్ ఏంది, దెన్ ద అవుట్పుట్ ఇస్ 1.6 when both are integers or when one is integer. Sir, when both are floating points or any one is floating point, we go for this. ఇలా మనకి ఏంటి అంటున్నాము అంటే సో ఈ విధంగా మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట. అయితే సార్ నాకు ఇంటీజర్ ఉంది, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ లేక మార్చుకోవాలి. ఫ్లోటింగ్ సపోజ్ ఎక్కువగా ఇవి ఏంటి అంటున్నాం అంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ అప్పుడు చాలా అవసరం అమ్మ. చాలామంది క్యాలిక్యులేషన్స్లో మనము మిస్ అయిపోతూ ఉంటున్నాం. రూట్స్ ఆఫ్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ చేసేటప్పుడు కానీ, లేక ఎంప్లాయీస్ యొక్క శాలరీస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు కానీ. సో క్యాలిక్యులేషన్స్ అప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే 20% అన్నారు అనుకోండి, 20/100 చేస్తున్నారు. 20/100 చేస్తే ఎంత అవుతుంది? సో సపోజ్ బేసిక్ పే ఎంత అన్నాను, సపోజ్ నా డిఏ వచ్చేసి 22% ఆఫ్ ద బేసిక్ పే అన్నా అనుకోండి, బేసిక్ ఇంటూ 22/100 చేస్తాం. 22/100 చేస్తే ఎంత? కోషంట్ 0. నీకేమొస్తుంది అక్కడ? తప్పు పోతుంది. చూడండి చాలా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్లోనే మనము మిస్ అవుతుంటాం. చూడండి సపోజ్ నాకు ఎంప్లాయీ యొక్క డిఏ వచ్చేసి 22%, దెన్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద డిఏ అవుట్పుట్ ఎంత అన్నా అనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు, శాలరీ ఇంటూ 22/100 చేస్తారు. 22% అంటే ఎంత? 22/100 కదా, అందుకని 22/100 చేస్తాం. అంటే 22ని 100తో డివైడ్ చేస్తే కోషంట్ ఎంత వస్తుంది? సో 0. అందుకని మీకు ఆన్సర్ బేసిక్. ఇప్పుడు చూడండి చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. బేసిక్ ఈజ్ 3, 4, 5, 6. డిఏ ఈక్వల్ టు బేసిక్ into 22/100. What is output? చూడండి బేసిక్ వచ్చేసి 3, 4, 5, 6 అమ్మ. డిఏ ఈక్వల్ టు బేసిక్ ఇంటూ 22/100. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? అవుట్పుట్ ఎంత ఏమొస్తుంది? సో చెప్పండి అన్నా అనుకోండి, ఏమొస్తుందమ్మా? సో 3, 4, 5, 6 ఇంటూ 22 చేస్తాం బై దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎంత అన్నా అనుకోండి, మీరు 3, 4, 5, 6 ఇంటూ 22 చేయాలి ఫస్ట్. వచ్చిన వాల్యూకి మనం ఏం చేస్తాం, బై 100 చేసుకోవాలి. సో ఏదైతే ఉందో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డెసిమల్ పాయింట్ రాదు, నీకు కొంత పోతుంది. సో ఇలా మనకి ఏంటి అంటున్నాం అంటే సపోజ్ నేను ఇలా బ్రాకెట్ పెట్టాను అనుకో, దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇలా పెడితే వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? చూడండి అమ్మా, జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇది పెట్టా, ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఎంత? సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ డిఏ? ఇప్పుడు ఎంత అన్నా అనుకోండి, 22 అన్నా అనుకోండమ్మా. 3, 4, 5, 6 ఇంటూ 22. 3, 4, 5, 6 ఇంటూ 22 అనేది ఒక నిమిషం, ఐ గో ఫర్ క్యాల్కులేటర్. Three, 4, 5, 6 into 22. See, divided by 100. Divided by
100. సో ఎంత వస్తుంది మనకు 760 వస్తుంది. యాక్చువల్గా 760.32 ఆన్సరు. యాక్చువల్గా మనకు వచ్చేది ఎంత అంటే 760. దెన్ వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్? 760.32 రాదమ్మా. యాక్చువల్గా మనకు అవుట్పుట్ ఏంటి చూడండి, 3456 ఇంటూ 20 చేశాను. 3456 ఇంటూ 20 చేసినప్పుడు యాక్చువల్గా మనకి ఏంటి అంటున్నాము అంటే పైన మనకు రాస్తున్నాను 3456 ఇంటూ 22 చేస్తే 76,032 బై 100 చేశాను. బై 100 చేస్తే 760.32. అయితే మనకేంటి, మనకు డిఫాల్ట్గా నేను ఏమి ఇచ్చాను ఇక్కడ, ఇంటీజర్స్లో ఇచ్చాను. డిఏ కూడా ఇంటీజర్ వేరియబుల్ అనుకున్నాను. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వేరియబుల్ అయితే 0.00 వస్తాయి. చూడండి, when DA is an integer variable, the value is 760. When DA is floating point, the value is 760.00. 32 రాదమ్మా. ఇలా వస్తుంది. చూడండి, ఇదే ప్రాబ్లం చిన్న మాడిఫికేషన్ చేస్తాను. ఎంత వస్తుంది, ఏ విధంగా వస్తుంది చూడండి. బేసిక్ ఈక్వల్ టు చూడండి, ఇట్లాంటివి అడిగేది వాళ్ళు ఎక్కువగా. బేసిక్ ఈక్వల్ టు 3456. మనకేమో అంతా తెలుసు అనుకుంటాం. యాక్చువల్గా ఆ ప్రాబ్లం అంతా కూడా చిన్న మిస్టేక్లోనే పోతుంది. ఇంటూ 22/100. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? బేసిక్ ఇంటూ 22/100. బేసిక్ ఇంటూ 22/100ని బ్రాకెట్లో పెట్టాను. ఇందాకేమో బ్రాకెట్లో పెట్టలేదమ్మా, ఇప్పుడు బ్రాకెట్లో పెట్టాను. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా ఎవరైనా? ఏమొస్తుంది దీనికి అవుట్పుట్? 0 వస్తుంది. రీజన్ ఎందుకని చూడండి అమ్మా, బ్రాకెట్స్ పెట్టిన దానికి పెట్టిన దానికి చూడండి ఎంత తేడా వచ్చిందో. అనవసరంగా పెడితే మనకు ఒక్కోసారి ఇదే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఇక్కడ అనవసరంగా పెట్టాను బ్రాకెట్లు. సో ఈ అనవసరంగా పెట్టడం వల్ల మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఇప్పుడు. సో బ్రాకెట్స్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది, డ్యూరింగ్ ద ఎవాల్యూషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్ within the parenthesis is evaluated first. సో పారెంథసిస్లో ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్ ఫస్ట్గా ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. పారెంథసిస్లో ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్ ఫస్ట్గా ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది, సో మనకు ఫస్ట్ 22/100 ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. 22ని 100తో డివైడ్ చేస్తాం. ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? 0.22 వస్తుందా? రాదు. ఎందుకని? వెన్ బోత్ ఆపరెంట్స్ ఆర్ ఇంటీజర్స్. ఇక్కడ గమనించాలి, అట్లాంటివి గమనించాలా. 22 ఇంటీజరే, 100 కూడా ఇంటీజరే. వెన్ బోత్ ఆర్ ఇంటీజర్స్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్. ఇంటీజర్ డివిజన్కి వెళ్ళిపోతాం మనము. అంటే 22ని 100తో డివైడ్ చేస్తాం. పోద్దా? పోదు. అందుకని కోషంట్ ఎంత? 0. 0 ఇంటూ బేసిక్, 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ ఏమవుతుంది? 0. దెన్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ 0. అవుట్పుట్ ఈస్ 0. చూడండి ఎందుకు వచ్చింది 0 అంటే అనవసరం బ్రాకెట్ పెట్టా. పైన దానికి కింద దానికి డిఫరెన్స్ మీరు గమనించండి. పైన బ్రాకెట్స్ అవసరం లేదు, పెట్టా. కింద బ్రాకెట్స్ పెట్టాను, అనవసరంగా పెట్టా. ఏమో సార్ ఇదంతా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ కింద ఒక బ్రాకెట్ అంటే మనం అలవాటు పడిపోతున్నాం అలా. ఇప్పుడు ఇక్కడ అలవాటు పడ్డాను నేను. ఇక్కడ ఇలా పెట్టాను నేను 22/100 అంటే 22% సార్ అన్నారు. 22% అంటే 22/100 బ్రాకెట్లో పెట్టానండి అంటారు. పెడితే ఏమవుతుంది? an expression within the evaluated first, an expression within the parenthesis is evaluated first. అర్థమైంది మీకు ఇక్కడ ఆ డిఫరెన్స్? ఇంకొకటి చూడండి, సేమ్ దీన్ని ఇంకో రకంగా మార్చచ్చు. చూడండి ఇట్లాంటివే మీరు అక్కడ మీ ఆబ్జెక్టివ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్లో ఇలాంటివే. సో వాడే ఇస్తాడు చిన్న కోడ్, ఇట్లా ఒక 2 లైన్లు 3 లైన్ల కోడ్ 4 లైన్ల కోడ్ ఇస్తాడు. ఇచ్చేసి నాకు ఆన్సర్ ఏంటి విత్ ఇన్ ద మినిట్స్లో చెప్పాలి. మనం చెప్పగలిగే స్టైల్ రావాలి. ఇక్కడ
ఇలా ఉంది, బ్రాకెట్స్ లేదు కాబట్టి మల్టిప్లై చేసి 100 చేస్తాం, ఇలా వచ్చేసింది. ఇక్కడ వచ్చింది. సపోజ్ ఇక్కడ ఉంది సేమ్ బేసిక్ ఈక్వల్ టు 3 4 5 6, DA equal to basic into 22 by 100 0.0 అని ఇచ్చాం. So when DA is floating point value, DA అనేది floating point అయితే then the output is 760.32. చూడండి, DA floating point value అయినప్పుడు when DA is floating point, the value is 760.32. So DA is floating point. When DA is a floating point value, and DA is floating point variable, DA floating point అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది 760.32. చూడండి, 3 రకాలుగా చేసి ఒకే ప్రాబ్లమ్ని 3 రకాలుగా డివైడ్ చేసాం. అంటే మనం ఏదో కన్ఫ్యూజ్ టక్ చెప్పడమే కాదు ఇక్కడ. సో అదే డిఏ వేరియబుల్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఇంటీజర్స్లో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, అదే డిఏ వేరియబుల్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్లో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, ఒకవేళ బ్రాకెట్ పెడితే ఎలా ఉంటుంది, బ్రాకెట్ తీసేస్తే ఎలా ఉంటుంది. సో ఇలా మనం సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటి అంటే ఇంటీజర్ డివిజన్ చేస్తాం. సపోజ్ ఐ వాంట్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ, హౌ ఐ కెన్ గెట్. Suppose, sir, I am getting the only integer value. I want to get floating point value, sir. So the variable DA is a floating point variable. However, I am getting an integer value. So then how I will get the floating point value? చూడండి సార్, నేను DA ఇంటీజర్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వేరియబుల్లో డిఫైన్ చేశాను సార్, అయినా కానీ నాకు 760.32 రావట్లేదండి, 760 వస్తుంది. ఏ విధంగా చేయాలి? కింద పైన ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో రాశాను. DA ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వేరియబుల్ పెట్టుకుంటే 760.0 వస్తాయి, ఇంటీజర్ పెట్టుకుంటే 760 వస్తుంది. సార్ నాకు 760.32 రావాలి సార్, DA ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వేరియబుల్ ఏనండి అన్నా అనుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ 0.0. అదర్వైజ్ వీ గో ఫర్ టైప్ కన్వర్షన్. చూడండి, ఇలా చేయొచ్చు. లేకపోతే మనం ఏం చేస్తామంటున్నాను, టైప్ కన్వర్షన్ అని ఉంటుందమ్మా. ఇక్కడ మీకు చూడండి, టైప్ కాస్టింగ్ అంటాం అన్నమాట. చూడండి, అది ఇక్కడ ఎక్కువగా వాడుతుంటాం. ఈ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్లోని ఈ టైప్ కాస్టింగ్ ఎక్కువగా వాడుతుంటాం. చూడండి, సో ఇక్కడ మనకు అవసరం అంటే యాక్చువల్గా ఈ డివిజన్ కానీ మనకి ఎక్కువ అవసరం టైప్ కాస్టింగ్. కొత్త వాటిల్లో అంత అవసరం ఉండదు. ఇక్కడే మనం ఎక్కువగా వాడుతుంటాం, ఈ డివిజన్ల దగ్గరే ఎక్కువ వాడుతుంటాం. ఇదే ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లమ్ని పోవటానికే మనం ఎక్కువగా ఏం చేస్తాము అంటే టైప్ కాస్టింగ్ వాడుతూ ఉంటాం. అదొక తర్వాత ఏంటంటే ఇంకొకసారి మనము డేటా స్ట్రక్చర్స్లో డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ అప్పుడు ఎటువంటి స్టోరేజ్ అలొకేట్ అవ్వాలి అనే దానికి అక్కడ కొంచెం టైప్ కాస్టింగ్ వాడుతుంటాను. ఎక్కువగా ఇక్కడ మనం వాడుతూ ఉంటాం. సో వాట్ ఈస్ టైప్ కాస్టింగ్? టైప్ కాస్టింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇది మీకు ప్రాబ్లం అర్థమైంది కదా. సో మనము అంటే ఇంటీజర్ వాల్యూ వస్తుంది రిజల్ట్, నాకు ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లేక మార్చుకోవాలి, లేక రిజల్ట్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ వస్తుంది, అయితే నాకు ఇంటీజర్ మాత్రం డెసిమల్ పాయింట్ వాల్యూ రావట్లా. చూడండి, ఎప్పుడు వాడుకోవాలి అనేది ఫస్ట్గా తెలుసుకోండి. రిజల్ట్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూనే వస్తుంది, కానీ డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత వాల్యూ రావట్లా. అంటే ఇందాకట్లాగా 760 వస్తుంది కానీ 32 రావట్లా. లేక ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ వస్తుంది, నాకు ఇంటీజర్ చాలు, అంటే 760.32 వస్తుంది, నాకు 760 చాలు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో అంటే ఏంటి, టు కన్వర్ట్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫ్రమ్ వన్ డేటా టైప్ టు అనదర్ డేటా టైప్. చూడండి, ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క రిజల్ట్ని చూడండి, టు కన్వర్ట్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫ్రమ్ వన్ డేటా టైప్ టు అనదర్ డేటా టైప్. నా ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క రిజల్ట్ చూడండి, సో ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క రిజల్ట్ని టు కన్వర్ట్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫ్రమ్ వన్ డేటా టైప్
అనదర్ డేటా. ఒక డేటా టైప్ నుంచి ఇంకొక డేటా టైపులోకి కన్వర్షన్ చేయడానికే మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఈ టైప్ కాస్టింగ్ అనేది ఉపయోగిస్తున్నాం. చూడండి, టు కన్వర్ట్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క రిజల్ట్ని ఒక డేటా టైప్ నుంచి ఇంకొక డేటా టైప్కి కన్వర్షన్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఈ టైప్ కాస్టింగ్ అనేది వాడతాం. అంటే నాకు ఇంటీజర్ వచ్చింది, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కావాలి, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వచ్చింది, ఇంటీజర్ కావాలి. సో దీంట్లో మనము రెండు రకాలు, ఇంటర్నల్ టైప్ కాస్టింగ్, ఎక్స్టర్నల్ టైప్ కాస్టింగ్. దేర్ ఆర్ 2 types. One is internal type casting. Second one is external. రెండు ఉంటాయి. సో డిఫాల్ట్గా ఇంటర్నల్ జరిగిపోతుంది. అంటే ఏంటి అంటున్నామంటే, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ డేటా టైప్ కాస్టింగ్, ద రిజల్ట్ ఈస్ ఆటోమేటికల్లీ కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ లోయర్ డేటా టైప్ టు హయ్యర్ డేటా టైప్. వెన్ ద రిజల్ట్ ఈస్ ఆటోమేటికల్లీ ఆటోమేటిక్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఫ్రమ్ లోయర్ డేటా టైప్ టు హయ్యర్ డేటా. లోయర్ డేటా టైప్ అంటే ఇంటీజర్ 2 bytes అమ్మ, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ 4 bytes. ఇంటీజర్ 2 bytes కాబట్టి లోయరు, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ 4 bytes కాబట్టి హయ్యర్. అది మీరు అక్కడ లోయర్ డేటా టైప్ టు హయ్యర్ డేటా టైప్ అన్నప్పుడు, సో ఇంటీజర్కి ఎన్ని bytes ఆక్యుపై అవుతుంది, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్కి ఎన్ని bytes, 4, ఇంటీజర్కి 2 bytes. ఎస్, లోయర్ డేటా టైప్ ఇంటీజర్, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అనేది హయ్యర్ టైప్. సో ఆటోమేటిక్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. అలా ఆటోమేటిక్గా కన్వర్షన్ అయిపోతే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే, సో ఇంటీజర్ డేటా టైప్స్. చూడండి, ఇంటర్నల్ మనకు ఇంటీజర్ డేటా టైప్స్, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డేటా టైప్స్ తీసుకున్నప్పుడు, సో మనము ఆటోమేటిక్గా కన్వర్షన్ చేసుకుంటే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే, సో ఇంటీజర్ డేటా టైప్స్ కాబట్టి. when the result is automatically converted, when the result of an expression is automatically converted, automatic conversion అయితే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే ఇంటర్నల్ ఆటోమేటిక్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. sometimes we convert the result ఫోర్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎక్స్టర్నల్ టైప్ కాస్టింగ్ అంటాం. చూడండి, సో వెన్ ఐ కన్వర్ట్ ద రిజల్ట్ ఫోర్స్లీ, ఐ కన్వర్ట్ ద రిజల్ట్ని నేను ఫోర్స్గా కన్వర్ట్ చేశాను అనుకోండి, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ టైప్ కాస్టింగ్. అంటే సో ఫ్రమ్ వెన్ ద రిజల్ట్ ఈస్ ఎ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ, సపోజ్ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ద రిజల్ట్ టు ఫ్లోటింగ్ పాయింట్, ఫోర్స్లీ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్. And forcefully I want to convert, then at that time we could go for floating point external data types. While external data type, external data types అంటే హయ్యర్ డేటా టైప్స్ నుంచి మనం లోయర్ లెక్క రావాలి, ఫోర్స్గా మార్చుకోవాలి. లోయర్ నుంచి హయ్యర్కి, హయ్యర్ నుంచి ఆటోమేటిక్ రావచ్చు. అంటే ఈ టైప్ కాస్టింగ్ అంటే స్టోరేజ్ వీటి నుంచి కోసమే మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఒక డేటా టైప్ నుంచి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం చెప్పాం, a equal to 5/3. అవుట్పుట్ ఎంత అన్నాను, అవుట్పుట్ ఎంత అన్నాను, 1.06 when a is an integer. So when a is integer, when a is an integer, then value of a is 1. Floating point value of a is 1.60. ఇది చూడండి, a ఈక్వల్ టు 5/3. ఏ వాల్యూ మీరు ఇంటీజర్లో డిఫైన్ చేస్తే 1 ఉంటుంది, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్లో డిఫైన్ చేస్తే 1.0 వస్తుంది. అందుకని ఒక్కసారి ఇస్తాడు, a ఈక్వల్ టు 5/3, b ఈక్వల్ టు 5/3. ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ రెండింటి, ఒకటేమో ఇంటీజర్ పెడతారు, ఒకటి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ పెడతారు. a ఈక్వల్ టు b, దెన్ ద రిజల్ట్ ఈస్ సో అండ్ సో, అదర్వైజ్ ద రిజల్ట్ ఈస్ సో అండ్ సో, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ అంటారు. చూడండి, సో a ఈక్వల్ టు a ఇంట్ a ఫ్లోట్ b, a ఈక్వల్ టు 5/3, అలానే b ఈక్వల్ టు 5/3. when a equal to b, if a equal to b both are equal, otherwise both are not equal, ante. What is the output? Simple work lo undi.
సో ఇలా ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఒకదానికి 1.00 అంటే ఇది 1 బైట్ 2 బైట్స్ అయితే ఇది 4 బైట్స్ మ్యాచ్ అవుతుంది. అదే నేను ఫోర్స్గా ఇప్పుడు నాకు రిజల్ట్ నేను ఫోర్స్గా ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ లేక మార్చుకోవాలి. ఇంటీజర్ ఉంది 2 బైట్స్ ఉంది, 2 బైట్స్ని నేను 4 బైట్స్ లేక మార్చుకోవాలి. ఐ వాంట్ కన్వర్ట్ ద రిజల్ట్ ఫ్రమ్ 2 బైట్స్ వాల్యూ టు 4 బైట్స్. సో 2 బైట్స్ నుంచి 4 బైట్స్ లేక మార్చుకోవాలి. అంటే దట్ ఎట్ దట్ టైం సారీ. సో ఇందాక చెప్పిన డెఫినేషన్లో ఫ్రమ్ హయ్యర్ డేటా టైప్స్ లోయర్ వీ కెన్ ఈజీలీ కన్వర్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఇంటర్నల్. సో వైల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ లోయర్ టు హయ్యర్, లోయర్ డేటా టైప్ నుంచి హయ్యర్ డేటా టైప్స్ లేక మార్చుకోవడం. చూడండి. So then if I use typecasting A equal to float 5/3, A equal to float. Float is that is called as typecasting. That's we call as type conversion or typecasting. So the result is automatically convert. Automatically convert type. The result is automatically convert anamata. So then output is 1.6666 చూడండి. ఆ డిఫరెన్స్ మీరు కన్వర్ట్ చూడండి. సో ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, టైప్ కాస్టింగ్ ఉపయోగిస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. A equal to 5/3, 5/3.0, 5/3.0 జనరల్గా ఇస్తే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? యాక్చువల్గా అయితే ఎందుకు అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది మనకు 1.R6 వస్తుంది. యాక్చువల్గా అయితే డిఫాల్ట్గా 1.6R6 వస్తుంది. మనకు డిఫాల్ట్ అయితే అదే ఉంటుంది. సపోజ్ నాకు మార్చాలి చూడండి. సో మనము జనరల్గా నాకు 1 పాయింట్ చాలండి, డెసిమల్ పాయింట్ యాక్యురసీ కావాలి, వద్దు అవసరం లేదు. సో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ మార్చుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే A ఈక్వల్ టు ఇంటీజర్ రాస్తాను. 5/3.0 ఇంటీజర్ రాశాను. ఇంటీజర్ రాసి 5/3.0 రాశాను. దెన్ అవుట్పుట్ ఈస్ 1. అవుట్పుట్ ఈస్ 1. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే సో కన్వర్షన్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా తెలుసుకున్నాము. వర్క్ అంటే రెగ్యులర్ క్లాస్లో ఇదంతా మనం కవర్ చేయము కూడా వర్క్లో. ఎందుకని అంటున్నా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఒక్కటే నేను ఈరోజు దాదాపు 1 అవర్ చెప్పాను. రియల్గా అయితే చెప్పలేను. ఎందుకని అంటున్నా అంటే అంతసేపు దాంట్లో ఏం చెప్తారులే సార్ అనే టైప్లో ఉంటుంది రీజన్ కూడా. ఎందుకంటే రెగ్యులర్ క్లాస్లో కొంత మన పాసు దానికి సంబంధించిన వర్క్లోనే ఉంటుంది ఎక్కువగా. అయితే ఇక్కడ టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఇన్డెప్త్, అంటే ఎలాంటి బిట్స్ ఉంటాయి, ఎలా కన్ఫ్యూజ్ చేయొచ్చు, ఏ విధంగా కన్ఫ్యూజ్ చేసినప్పుడు ఏ వాల్యూ వస్తుంది. సో ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు బ్రాకెట్స్ అనవసరంగా పెడుతుంటారు చాలామంది. సో వర్క్ బ్రాకెట్స్ పెట్టేస్తూ ఉంటారు, అవసరం లేకపోయినా బ్రాకెట్ పెట్టేస్తారు. ఎందుకు పెడతారో అర్థం కాదు. చాలామంది రాస్తున్నప్పుడు బ్రాకెట్స్ అనవసరంగా పెడుతుంటారు ఎక్స్ప్రెషన్లో. ఎందుకు పెడతారో అర్థం కాదు. సో ఇందాక నేను చూపించాను, అందుకే మీకు చూపించాను. ఎగ్జాంపుల్ 2లో చూడండి, బ్రాకెట్స్ అనవసరంగా పెట్టే. ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ అనవసరంగా పెట్టడం వల్ల అవుట్పుట్ ఏమైంది? 0 అయిపోయింది. అవసరం లేదు. యాక్చువల్గా అవసరం లేకపోయినా బ్రాకెట్ పెట్టాను. అక్కడ అవసరం లేకపోయినా బ్రాకెట్ పెట్టడం వల్ల మనకేమైంది? అనవసరంగా పెట్టడం వల్ల వాల్యూ ఏమైంది? 0 అయింది. అంటే మనం రాసుకునేటప్పుడు ఏముంది సార్ అనే టైప్లో రాస్తుంటాము. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఆ డిఫరెన్స్ మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఇలా మనం ఏంటి అంటున్నాము అంటే సో ఎక్కువగా రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్ని ఒక డేటా టైప్ నుంచి ఇంకొక డేటా టైప్. నాకు ఇంటీజర్ వస్తుంది, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ కావాలి, ఎస్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్. ఆ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వస్తుంది, ఇంటీజర్లోకి ఇంటీజర్ రావాలి. సో టైప్ కాస్టింగ్ పెట్టుకోండి. సింపుల్ వర్క్, ఇంకేం ఆలోచించిన అవసరం లేదు. నాకు ఇది అడుగుతున్నారు, ఇది వస్తుంది, ఇంటీజర్ అడుగుతున్నారు, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ వస్తుంది, ఎస్ టైప్ కాస్టింగ్ పెట్టేసి. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వస్తుంది, ఇంటీజర్ కావాలన్నారు, ఎస్ టైప్ కాస్టింగ్ పెట్టేసి అనే ఐడియా మీకు రావాలి. ఎప్పుడైతే వచ్చిందనుకోండి ఆటోమేటిక్గా అంటే మీరు ప్రోగ్రామింగ్ చేసేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు టెస్ట్ కోడ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఆన్సర్ రానప్పుడు మధ్యలో అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేసి చూస్తుంటారు ఏమొస్తుంది ఏంటి అనేది.
ఈ ఏమొస్తుంది ఏంటి ప్రింట్ చేసి చూస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి మిస్టేక్స్ వస్తుంటాయి. ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఎక్కువగా ఈ టైప్ కాస్టింగ్, ఈ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్లో చూడండి. An expression which contains an arithmetic operators that an expression is called as arithmetic expression. The result of an expression, arithmetic expression, is an integer value. చూడండి. సో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క రిజల్ట్ చూడండి. When an expression contains arithmetic operators, such expression is called as arithmetic expression. And the result of the arithmetic expression is a numeric value. అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా ఒక న్యూమరిక్ వాల్యూ, అది ఇంటిజర్ అయినా ఉండొచ్చు లేక ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అయినా ఉండొచ్చు. సో అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ మనం ఏమంటాము అంటున్నాము అంటే అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. ఇవన్నీ కూడా అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అమ్మ. సో కంటిన్యూషన్ రేపు చెప్తాను ఇంకొన్ని. సో ఎక్కువ టైం పట్టింది దీనికి యాక్చువల్గా డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పడం వల్ల. సో రిమైనింగ్ కొన్ని రేపు చెప్తాను. ఓకేనా? రోజు ఉంటుందమ్మా. రోజు క్లాస్ 4 o'clock ఉంటుంది. సో లింక్ డైరెక్ట్గా మీకు పంపిస్తాను. ఇంకా రిజిస్టర్ రావచ్చు.